Hello everyone. Assalamu alaikum. Our today's topic would be Unit 10 Environment and Nature. Dear learners, in our intermediate syllabus, we have to do all the in comprehension, and in this way, this is the most important text for you. Environment and nature, প্রকৃতি ও পরিবেশ। আজকের যে লেসন নিয়ে আলোচনা করব, today we'll continue the brief description on these topics, environment and nature. Unit 12, lesson 1. This is the former book, but in new books it is unit 12, lesson 1. Okay. So let's continue. Environment and nature, water everywhere. At first we will read out the text in column B. You see, now read the 4 lines from the Samuel Taylor Coleridge poem, The Rime of the Ancient Mariner, and answer the question that follow. Okay, dear learners, Samuel Taylor Coleridge, he was a romantic poet. There are more romantic poets. Those romantic poets are Keats, Byron, Shelley, and Coleridge also. So this is the most important topics. So dear learners, when you go through Coleridge's poem, Rime of the Ancient Mariner, then you will get to know the information very clearly. So now I will read out the text. Please follow the text with Bengali meanings. Okay. Water everywhere. This is a poem quotation. And all the birds did shrink. And water everywhere, nor any drop to drink. Okay. In this quotation, you see, এখানে বলছে যে সর্বত্রই পানি, water everywhere, সব জায়গাতেই পানি, and all the boats did shrink, আর জাহাজের সব পাটাতনগুলো সংকুচিত, shrink means সংকুচিত, water everywhere, সর্বত্রই পানি, nor any drop to drink, সর্বত্রই পানি, হয়ে গেল পানি, সর্বত্রই পানি. Okay. Coleridge poem, a ballad. Coleridge's poem, a ballad, narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who at one point of his journey didn't have any water to drink because of a curse. You see that here we see some vocabularies here. Ballad. Okay, ballad. What is ballad? Synonym of this word is verse, poems, ode. Okay. ব্যালাড বলতে লোকগাথা, কবিতা বা গাথা যেটাকে বলা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যালাড. তার মানে কোলেরিজের পোয়েমকে কবিতা গাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে, তো কবিতা গাথা. Narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who at one point of his journey did not have any water to drink because of a curse. Curse বলতে এখানে অভিশাপ. তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোলেরিজের ব্যালাড বা গাথা এক বৃদ্ধ নাবিকের ভয়াবহ সমুদ্র যাত্রার বিবরণ দিচ্ছে. এতে তিনি তার সফরের এক পর্যায়ে এক অভিশাপের কারণে পান করার মতো কোনো পানি পাননি, মানে পানির যে অভাব হয়েছিল এক অভিশাপের কারণে সেটা. Actually this is a short story. Ballad is a short story. Okay. Not only the cursed mariner, we too know how important drinking water is in our life. Okay. Not only the curse, শুধু অভিশপ্ত নাবিকই না, আমরাও জানি পানীয় জল আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ. Not only the please follow this line. Not only
Not only the cursed mariner, we too know how important drinking water is in our life. মানে শুধু অভিশাপই না, পানি আসলে আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা এখানে বলা হয়েছে। We know we can't survive without it. Survive বলতে বেঁচে থাকা, existence, survive, same word, same meaning, expresses we know we can't survive without it. আমরা পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না। In fact, 2/3 of our body is made up of water. এখানে বলা হচ্ছে যে শুধু অভিশাপ বলছে যে পানীয় জল আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, পানি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। বস্তুত আমাদের দেহের 2/3 পানির সমন্বয়ে গঠিত, is made up of water. Not for nothing is it said that, dear learners, please follow the class very attentionally. I think you will get the meaning of the sentences. You can clarify the sentences clearly. Okay, is it said that the other name of this water is life? এখানে বলছে অকারণে বলা হয় না যে পানির অপর নাম জীবন। ওকে, not for nothing is it said that other name of water is life. অর্থাৎ কোনো কিছু অকারণে বলা হয় না যে পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water? এখানে একটি প্রশ্ন থ্রো করা হয়েছে যে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সময়ে আমাদের কোনো সংকট আছে কিনা। The United Nations in a meeting on the eve of the new millennium identified the drinking water problem as one of the challenges for the future. Okay, বলছে যে নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে এক সভায় জাতিসংঘ কি করে বলছেন যে পানীয় জল সংকটকে ভবিষ্যতের একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে কিন্তু আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ বলছে যে এখানে জাতিসংঘ যেটা বলছে যে আমাদের জন্য পানীয় জলের প্রবলেমটাই ভবিষ্যতের একটা সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছে। বাট ডু উই নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম অ্যাজ আওয়ার ইজ দ্য ল্যান্ড অফ রিভার্স? আমাদেরকে এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে, কারণ আমাদের দেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ, অ্যান্ড উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ রেইনফল, এবং আমাদের প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ওকে, বিসাইডস উই হ্যাভ এ sea in our backward too. Okay, backyard too. এছাড়া আমাদের ধারে কাছে সমুদ্র আছে, তাহলে কি আমাদের পানীয় জলের সমস্যা? এখানে কোশ্চেন থ্রো করা হয়েছে। Dear learners, please follow the class. Next para. One of the sources of water in our country is the river. বলছে যে আমাদের দেশের পানির অন্যতম উৎস হলো নদ নদী। Rivers are everywhere in our life, literature, economy and culture. বলছে যে আমাদের দেশের পানির অন্যতম উৎস হলো নদ নদী। আমাদের জীবন, সাহিত্য, অর্থনীতি, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সর্বত্রই কি আছে? নদ নদী আছে। ওকে, আনফর্চুনেটলি শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্ভাগ্যক্রমে, দে আর নট, কিন্তু বর্তমানে সেটা নেই। কারণ কি? এ ফিউ আর অলরেডি ডেড, অধিকাংশ নদী মৃত। সেভারাল, কিছু কিছু নদী মৃত, মারা গেছে। সেভারাল আর গোয়িং থ্রু দ্য ব্যাঙ্কস অফ ডেথ, কিছু কিছু নদী এখানে বলছে যে কিছু কিছু নদী বলছে যে মানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলো ভালো অবস্থায় নেই, কারণ কিছু কিছু নদী ইতিমধ্যে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে, আর কিছু মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ওকে, ব্যাঙ্কস অফ ডেথ। The river Buriganga is an example of a dying river. The river Buriganga is an example of a dying river. Dying বলতে মৃতপ্রায়, মানে মারা যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদী একটি মৃতপ্রায় নদীর একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি। A report published in the Daily Sun describes what has happened to the river Buriganga and why.
ডেইলি সানে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বুড়িগঙ্গা নদীর কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে তার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড, এটার পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে, and the perpetual stench fills the air around it. এর পানি দূষিত এবং প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ এর আশেপাশের বাতাসকে কি করছে, ভারী করে ফেলছে, মানে চারিদিকে দুর্গন্ধের কারণে পানি দূষিত হচ্ছে। বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর, কিন্তু পূর্বে কি এমনটা ছিল না? বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর, কিন্তু পূর্বে কি এটা এমন ছিল না, কিন্তু পূর্বে এটা এমন ছিল না। ওকে, পূর্বে এর একটা হেরিটেজ আছে বা ঐতিহ্য আছে, সে সম্পর্কে এখানে এই প্যাসেজে কিছু হাইলাইট করা হয়েছে। সেই রিপোর্টে কি বলছে? The report says that the river had a glorious past. বলছে যে রিপোর্ট বলছে, প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে নদীটির একটা গৌরবময় অতীত ছিল। গ্লোরিয়াস বলতে গৌরবময়, ফার্স্ট অতীত। Once it was the tributary of the mighty Ganges and followed into the Bay of Bengal through the river Dhaleshwari. Gradually, it lost its link with the Ganges and got the name বুড়িগঙ্গা। এখানে বলছে যে এটার একটা প্রমত্ত গঙ্গার উপনদী ছিল, এটা এক সময়, এটা একটা গৌরবময় অতীত ছিল, সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে প্রমত্ত গঙ্গার উপনদী ছিল এবং ধলেশ্বরী নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো এবং ধীরে ধীরে গঙ্গার সাথে এর সম্পর্ক হারিয়ে গিয়েছে এবং বুড়িগঙ্গা নাম ধারণ করেছে। গট দ্য নেম বুড়িগঙ্গা। The Mughals marveled at the tide level of the Buriganga and founded their capital Jahangirnagar on its bank in 1610. বলছে মুঘলরা বুড়িগঙ্গার জোয়ারের মাত্রা দেখে অবাক হয়েছিল এবং 1610 সালে এটির তীরে রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর কি করেছিল, তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। The river supplied drinking water, যত পানীয় জল সবকিছুই রিভার থেকে সাপ্লাই হতো, and supported trade and commerce, এবং বলছে যে নদীটি পানীয় জলের যোগানদাতা ছিল, পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের ধারক এবং বাহক। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বলতে ব্যবসা বাণিজ্য, ধারক এবং বাহক ছিল। জাহাঙ্গীরনগর was renamed Dhaka, which grew into a heavily populated city with a chronic shortage of space. বলছে যে জাহাঙ্গীরনগরের নামকরণ করা হয় ঢাকা, যা ব্যাপক জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়, কিন্তু এতে তীব্র স্থান সংকট সৃষ্টি হয়, মানে স্থান কম, পর্যাপ্ত স্থান ছিল না। The city paid back the bounty of the river by sucking life out of it. নগরী নদীর প্রাণ শুষে নিয়ে তার অবদানের প্রতিদানটা দিল। According to newspaper reports, পত্রিকার রিপোর্টে যেটা আসছে, প্রতিবেদনে যেটা আসছে, the বুড়িগঙ্গা is dying, বুড়িগঙ্গা প্রাণ হারাচ্ছে because of pollution, দূষণের কারণে। Huge quantities of toxic chemicals and waste from mills and factories, hospitals and clinics and households and other establishments are dumped into the river every day. ডাম বলতে এখানে আবর্জনা, ময়লা আবর্জনাকে ডাম বলা হচ্ছে। ওকে, এখানে বলছে যে প্রতিদিন কলকারখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ঘরবাড়ি, অন্যান্য স্থাপনা থেকে ব্যাপক পরিমাণ রাসায়নিক বিষাক্ত বর্জ্য এবং বর্জ্য পদার্থ কি করা হচ্ছে, নদীতে ফেলা হচ্ছে। The city of Dhaka discharges about 4,500 tons of solid waste every day, and most of it is directly released into বুড়িগঙ্গা। ঢাকা নগরী প্রতিদিন প্রায় 4,500 টন ভারী বর্জ্য নির্গত করে, তার অধিকাংশ বর্জ্য সরাসরি বুড়িগঙ্গায় ফেলা হয়। According to the Department of Environment, 20,000 tons of tannery waste
including some highly toxic materials. tannery বলতে চামড়া বর্জ্য যেটা সেটাকে বলে tannery, including some highly toxic chemicals, and are released into the river every day. বলছে যে প্রতিদিন মানে পরিবেশ বলছে যে বুড়িগঙ্গা বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হয়, বলছে প্রতিদিন 4,500 টন বর্জ্য এখানে নির্গত করে, তার অধিকাংশ এই বর্জ্য সরাসরি বুড়িগঙ্গায় ফেলা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর DOE মোতাবেক প্রতিদিন অতিমাত্রায় বিষাক্ত কিছু বস্তু সহ 20,000 টন ট্যানারি বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। বিশেষজ্ঞগণ নদী দূষণের প্রাথমিক উৎস হিসেবে রাজধানী নগরীর ভিতরে চারপাশের কয়েকটি শিল্প এলাকাকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো experts identified 9 industrial areas in and around the capital city as the primary source of river pollution: Tongi, Teska, Hazaribagh, Tarabo, Narayanganj, Savar, Gazipur, Dhaka Export Processing Zone, and Gorasha. এখানে বলছে যে রাজধানী নগরীর ভিতরে এবং চারপাশের 9টি শিল্প এলাকাকে চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে টঙ্গী, তেজগাঁও, হাজারিবাগ, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, ঢাকা, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও ঘোড়াশা। ওকে, এখান থেকে এই যে বর্জ্যগুলো যাচ্ছে নদীতে এবং সেখান থেকে এই বর্জ্যের কারণেই পানিগুলো দূষিত হচ্ছে। The river would need a monster stomach to digest all wastes mentioned above. উল্লেখিত সব বর্জ্য হজম করার জন্য নদীটির একটা দানবের মতো পেটের প্রয়োজন। মনস্টার বলতে দানব। ওকে, দানবের মতো একটা পেট প্রয়োজন। There is a limit up to which it can put up with its cruel and thoughtless treatment. নিষ্ঠুর ও অবিবেচনা প্রসূত আচার আচরণ সহ্য করার একটি মাত্রা থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের অন্য আরও একটি নদী একই পরিণতি বহন করছে। Unless বলছে there are another river in the country that are suffering the same fate. কিন্তু আমাদের দেশে আরো একটা নদী আছে যেটা ওই একই দিকে যাচ্ছে, তারাও এরকম দুর্দশার শিকার হচ্ছে। Unless we take care of rivers, our rivers, there may come a time when we will cry water, 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 and find it now where. অর্থাৎ সেই নাবিকের মতো অবস্থা, অভিশাপের কারণে যে পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তো সেটা যে চারিদিকে পানি কিন্তু পানি নেই। এই যে বিষয়টা, যে আমরা নদীর ব্যাপারে যত্ন না নিলে এমন একটা সময় আসবে যখন পানি পানি বলে চিৎকার করব কিন্তু কোথাও খুঁজে পাবো না। Dear learners, I think you have got the clear idea on these top passages. I think you have go through the passages. Please read the text very carefully. You know what is the summary of this passage? I will just summarize the passage in English. Also, water plays an important role in our human life. No living creature can do without this natural substance. But according to the United Nations, drinking water problem may jeopardize our existence in near future. Although we have a lot of water and the Bay of Bengal as a great source of water, we can't ignore the concern regarding this, and we should really worry about these deaths of the river and indiscriminate pollution of river water. River once supplied drinking water and supported trade and commerce, but the widespread contamination will create a severe shortage of drinking water. Unless we take care of our rivers, time may come when we will cry water, water, water everywhere, but not a drop to drink. তার মানে পানি আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়া কোনো পানি চলতে পারে না, কেউ এক্সিস্ট করতে পারে না। কিন্তু জাতিসংঘের মতে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জল সংকট আমাদের অস্তিত্বকে বলছে যে ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। যদি বঙ্গোপসাগর সহ অনেক নদী আমাদের পানির উৎস হিসাবে রয়েছে, এ বিষয়ে উদ্বেগের বিষয়টি আমরা গুরুত্বহীনভাবে দেখতে পারি না। বলছে যে নদীর মৃত্যু সহ ব্যাপক পানি দূষণের ব্যাপারে আমাদের সত্যি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।
নদী একসময় পানীয় জল সরবরাহ ও ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করত, কিন্তু ব্যাপক দূষণ তীব্র পানীয় জল সংকট সৃষ্টি করবে যদি আমরা নদীর প্রতি যত্ন না। If we don't take care, then it will be, unless we take care of our river, the time may come when we will cry for water. চারিদিকে পানি থাকবে কিন্তু আমরা পানি পাবো না। তো ডিয়ার লার্নার্স, I think you got clear, you have realized the consequences of water pollution and aware about harmful effects of climate change and know the prospects of tourism, okay, and discuss on the. So I think this discussion would be very much benefited for you if you follow the classes. Um, that's all for today. Be safe and sound and get ready for the exams, final examination. That's all for today. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.